السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں اللہ کے واسطے بائی امیمہ شفیق قریشی، ایپیسوڈ نمبر 19۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ میرے پڑھے ہوئے ناولس آپ کو کیسے لگ رہے ہیں، ساتھ ہی یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ جا نماز پر بیٹھی گڑ گڑا رہی تھی، اللہ اگر یہ میری زندگی کا اختتام ہے تو میری بس دو ہی التجائیں ہیں، اول تو میرا خاتمہ ایمان پر ہو، اور دوم اس شخص کا نام میرے نام کے آگے سے ہٹا دے۔ میں روز محشر اپنے نام کے ساتھ اس شخص کا نام برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اے میرے مالک، مجھ پر رحم کر، اسے مجھ سے دور کر دے، اتنا دور کہ وہ چاہ کر بھی مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ وہ سجدے میں گری دعا مانگ رہی تھی۔ انادل سرخ جوڑے میں دلہن بنی پلنگ پر بیٹھی تھی، تبھی شایان چل کر اس تک آیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جسے انادل نے فوراً ہی تھام لیا تھا۔ وہ دونوں جائے نماز پر بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے، شاید وہ شکرانے کے نوافل ادا کر رہے تھے۔ نیند میں شایان گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ وہ خواب دیکھ رہا تھا، پھر اچانک ہی منظر تبدیل ہوا تھا۔ وہ کسی جنگل میں پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا۔ انادل، انادل کہاں ہو تم؟ وہ پاگلوں کی طرح اسے آوازیں دے رہا تھا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی، وہ اسے کھو چکا تھا۔ انادل! ایک دم ہی چیختے ہوئے شایان کی آنکھ کھلی تھی، اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ فجر کی اذانیں اب بھی ہو رہی تھی۔ انادل! وہ اب پاگلوں کی طرح اپنا فون تلاش کر رہا تھا۔ فون ملتے ہی اس نے انادل کو کال ملائی تھی۔ شایان کی کال دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ یہ شخص چند دن بھی اسے سکون سے گزارنے نہیں دے سکتا۔ تمہیں ایک بار میں سمجھائی گئی بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ فون اٹھاتے ہی وہ اس پر برسی تھی، جبکہ انادل کی آواز سن کر شایان کی جان میں جان آئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ شایان کی آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا۔ ہاں، زندہ ہوں، اور کچھ؟ انادل اچھا خاصا تپی ہوئی تھی۔ انادل! وہ ہمیشہ اسے یوں ہی تڑپاتی تھی۔ تم ٹھیک نہیں ہو، تم روئی ہو نا؟ انادل کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بجھا تھا۔ میں کیوں روؤں گی؟ وہ حیران تو بہت ہوئی تھی، اس نے تو اپنا لہجہ بہت سخت رکھا ہوا تھا، پھر شایان کو کیسے پتہ چلا کہ وہ روئی تھی؟ پلیز مت رویا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ شایان کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ انادل نے اب کی بار اپنا لہجہ تھوڑا نرم رکھا تھا۔ اگر تم ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ اس وقت کیوں فون کیا ہے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے فون نہیں کرو گے۔ انادل کو وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس وقت تمہاری آواز نہ سنتا تو مر جاتا۔ شایان نے سچ کہا تھا۔ انادل اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی۔ وہ واقعی نہیں سمجھ سکی تھی کہ آخر شایان کیوں اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے خواب میں تمہیں دیکھا، کہیں میں مر تو نہیں گئی تھی نا؟ انادل کو ہر طرف موت ہی موت دکھائی دے رہی تھی۔ کیسی فضول بات کر رہی ہو، ہمیں ساتھ میں جینا ہے، سمجھی؟ شایان نے تھوڑی سختی سے کہا تھا۔ اب وہ اسے یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ اس نے خواب میں خود کو اور انادل کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور اس کے بعد پاگلوں کی طرح اسے کھوجتے۔ شایان، تمہیں کبھی ڈر لگا ہے؟ انادل بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ کیسا ڈر؟ کسی بھی چیز کا ڈر؟ وہ بھی آہستہ آہستہ شاید اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ میرا واحد خوف صرف تم ہو بلبل، میں کسی بھی قیمت پر تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تم ہو تو میں ہوں، انادل کے بغیر شایان کچھ بھی نہیں ہے۔ شایان نے اس پر اپنا خوف آشکار کیا تھا۔ خاموش آنسو بہا رہی تھی، اسے تو خبر ہی نہیں تھی کہ شایان اسے اتنا چاہتا ہے۔ تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ انادل کی مسلسل خاموشی شایان کو پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ اندھیرے کا، سناٹے کا، قبر کا۔ انادل نے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں کرتی ہو ایسی باتیں؟ وہ برہمی سے گویا ہوا۔ انادل کی بات سے شایان کا دل جیسے بند ہوا تھا۔ میں آ رہا ہوں تمہارے پاس، شایان نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا تم پاگل ہو؟ انادل کو آج یقین ہو گیا تھا کہ شایان کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارے عشق نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ وہ محبت سے عشق تک کا سفر طے کر چکا تھا۔ خبردار جو تم یہاں آئے تو۔ انادل نے اسے وارننگ دی تھی، اسے واپس سے پہلے والے موڈ میں آتا دیکھ وہ مسکرا دیا تھا۔ اور ایک بات بتاؤ، عشق کا مطلب بھی پتہ ہے تمہیں؟ نہیں، تم بتا دو نا۔ وہ اس سے بات کرنے کے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ عشق اگر مل جائے تو آپ اس دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہیں، اور اگر نہ ملے تو؟ انادل نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ تو وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ روک، زندگی بھر کا روک، انادل نے آہستگی سے کہا تھا۔ یعنی میں تو خوش قسمت ہوا نا جو مجھے میرا عشق مل گیا ہے؟ ہاں، خوش قسمت تو تم ہو۔ وہ ہنسی تھی۔ اپیا، خان بابا کہاں ہے؟ اور گاڑی بھی نہیں ہے۔ انادل عبایا پہنے تیار کھڑی تھی۔ دل گاڑیاں تو سروس کے لیے گئی ہوئی ہے، اور خان بابا کی آج چھٹی ہے۔ اف، اب میں کیا کروں؟ انادل کو کچھ
कॉपी करवाने थे और लाइब्रेरी भी जाना था। कल उसका पेपर था। मैं छोड़ देता हूँ। ज़ीशान अभी अभी लाउंज में दाखिल हुआ था। वो कल ही इस्लामाबाद आया था और अभी वो किसी काम से बाहर जा रहा था कि उसने अनाबिया और अनादिल की बातें सुन ली थी। नहीं ज़ीशान भाई, ये आपको बिला वजह ज़हमत होगी। वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हुई थी। कैसी ज़हमत? मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, रास्ते में तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। नहीं जाना इतना ज़रूरी भी नहीं है। पिछले 3 साल से अनादिल ज़ीशान के साथ कहीं बाहर नहीं गई थी। इसी वजह से आज उसे हिचकिचाहट का सामना करना पड़ रहा था। चली जाओ ना भाई के साथ। अनाबिया को अनादिल का यूँ इनकार करना सख्त नागवार गुजरा था। हाँ, मैं छोड़ देता हूँ, ज़ीशान ने मुस्कुराकर कहा था, जिस पर अनादिल ने मजबूरन इकरार कर ही दिया था। दिल आइसक्रीम खाओगी? ज़ीशान ने मुस्कुराकर ऑफ़र की थी। नहीं, मुझे लाइब्रेरी जाना है, फिर उसके बाद पेपर की तैयारी भी करनी है। आज ज़ीशान के रंग ढंग कुछ अलग से थे। दिल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ज़ीशान बिलाखिर मुद्दे पर आ ही गया था। कैसी मदद? उसने हैरानगी से ज़ीशान की तरफ देखा था। बिया की सालगिरह आ रही है। मैं उसके लिए ज्वेलरी खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही कि क्या खरीदूँ। तुम मेरी मदद करोगी? ज़ीशान ने गोया इल्तिजा की थी। मैं? आप खुद से कुछ भी ले लें, अपिया को यकीनन पसंद आएगा। दिल प्लीज़, बस 5 मिनट की तो बात है। हम अभी मॉल चल कर ले लेते हैं ना। मुझे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या लूँ। वो बहुत कंफ्यूज था। ठीक है, वो बेधक मुस्कुराई थी। किसी अच्छी सी रोमांटिक सी जगह पर जहाँ हर तरफ गुलाब के फूल हो, एक खूबसूरत सी रिंग हो और तुम मुझे घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करो। अनादिल की बात याद करते हुए मुस्कुरा दिया था। अब उसका इरादा अनादिल के लिए खूबसूरत सी रिंग खरीदने का था। उसके पेपर्स के बाद वो उसे प्रपोज करना चाहता था। ड्राइव करते अचानक ही उसकी गाड़ी के सामने कोई आया था। शायान ने बरवक्त ब्रेक लगाई थी। आप ठीक है? गाड़ी से निकलते उसने फिक्रमंदी से पूछा था। वो एक अधेड़ उम्र शख्स थे। शायद चक्कर आने की वजह से वो इस तरह गाड़ी के सामने आ गए थे। बेटा माफ़ करना, मुझे अचानक चक्कर आ गए थे। अपना सर थामते उन्होंने माजरत की थी। कोई बात नहीं, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। अनादिल की सोहबत उस पर मज़बूत असर डाल रही थी, वरना अभी तक शायान बगैर किसी लिहाज के उन्हें अच्छी खासी सुना चुका होता। नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने फ़ौरन इनकार किया था। ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है? मेरी बीवी कहती है कि इंसानियत की खिदमत करना हर इंसान का फ़र्ज़ होता है। अनादिल वक्तन फ़वक्तन किसी न किसी बात पर उसे लेक्चर देती रहती थी। उन्हीं लेक्चर्स के ज़ेर असर शायान इतना मीठा बोल रहा था। वो मुसलसल इनकार कर रहे थे, मगर शायान उन्हें ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया था। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका अजर दे। शायान ने उनके घर के बाहर गाड़ी रोकी थी। मुझे दुआ की ज़रूरत नहीं है, उसने काफ़ी तहम्मुल से कहा था। दुआ की ज़रूरत तो सबको होती है बेटा, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था, मगर मुझे नहीं है। मेरे पास सब कुछ है। अनादिल का ख्याल आते ही उसके लबों पर खुद ब खुद ही मुस्कुराहट दर आई थी। सब कुछ तो किसी के पास नहीं होता। वो हैरान हुए थे। मगर मेरे पास है। अनादिल की सूरत में वाकई उसके पास सब कुछ था। फिर तो आपको वाकई दुआ की नहीं बल्कि शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने शाइस्तगी से कहा था। नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। क्या मतलब? वो वाकई नहीं समझ सके थे। मतलब ये कि मेरे पास इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है, और जब तक वो मेरे पास है मुझे ना तो किसी दुआ की ज़रूरत है और ना ही शुक्र की। शायान के लहजे में फ़ख्र था। और अगर वो कीमती चीज़ छिन जाए तो? शायान की मुस्कुराहट एकदम ही सिमटी थी। शुक्र अदा किया करो, उन्होंने नरमी से कहा था। अगर ना करूँ तो? वो शख्स उन्हें हैरान कर रहा था। नाम क्या है आपका बेटा? वो पूछे बगैर नहीं रह सके। शायान। और आपका? रज़ाक, उन्होंने आहिस्तगी से कहा था। शायान। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे आपको कितनी ही बड़ी नेमत क्यों ना मिले या फिर कितनी ही बड़ी आजमाइश क्यों ना हो। वो खामोश ही रहा था। वो उन्हें नहीं समझा सकता था। अल्लाह से नाराज़ होना? वो एक झटके से उनकी तरफ मुड़ा था। मत हो, वो बहुत रहीम है, वो सब जानता है, वो भी जो हम नहीं जानते। अपनी बातों से उस पर सहर कायम कर रहे थे। मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। शाह ने नज़रें चुराई थी। अच्छी बात है। वह धम सा मुस्कुराए थे। आओ बेटा, अंदर आओ। गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखते उन्होंने बहुत मोहब्बत से कहा था। नहीं शुक्रिया। फिर किसी दिन आज खिलाफ तौक़ा उसे अल्लाह के नाम पर गुस्सा नहीं आया था। शायान, उन्होंने एक बार फिर कहा था। जी। उसने नासमझी से उनकी तरफ देखा था। वो हर इंसान को आजमाता है, किसी को देकर तो किसी से लेकर। अगर कभी आप पर आजमाइश आए तो साबित कदम रहिएगा। उनका चेहरा बहुत पुरसुकून था। कैसी आजमाइश? मुझ पर जो गुजरनी थी वो तो गुजर चुकी है। अब मुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता। शायान का लहजा पूरा एतमाद था। गलत, बिल्कुल गलत। वो हर इंसान को आजमाता है, ज़िंदगी के हर मोड़ पर, ताकि यह आजमाइश आपको अल्लाह के करीब ले जाए। नरमी से कहते वो जा चुके थे। नहीं, हरगिज़ नहीं। मेरी माँ को तो मुझसे छीन लिया है, मगर मेरी अनादिल को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। शायान ने लहू बरसाती आंखों से जैसे अल्लाह को मुखातिब किया था। अब वो एक फर्राटे से गाड़ी आगे बढ़ा गया।
शायान तकरीबन सारी ज्वेलरी शॉप्स घूम आया था, मगर उसे अनादिल के शायान शान कोई भी अंगूठी नहीं मिली थी। अब वो एक मॉल में मौजूद था। वहाँ एक बहुत ही मशहूर ज्वेलरी शॉप थी। इससे पहले कि शायान शॉप के अंदर दाखिल होता, सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं मुंजमद हो गए। अनादिल किसी लड़के के साथ अंदर मौजूद थी। शायान की आंखों में महज बेयकीनी थी। उसकी इत्तला के मुताबिक अनादिल का तो कल पेपर था, तो फिर वो यहाँ क्या कर रही थी और ये शख्स कौन था। इससे पहले कि मजीद कुछ सोचता, अनादिल उस लड़के के साथ बाहर आई थी। वो बिल्कुल उसके पास से गुजरी थी। वो अपनी बातों में इतनी मगन थी कि उसने शायान को देखने तक की जहमत ना की थी। शायान का दिमाग एकदम ही घूमा था। आखिरी चीज़ जो उसे याद थी वो अनादिल का खिलखिलाना था। इतना तो वो कभी शायान के साथ भी खुश नहीं थी। वो गुस्से से तेज तेज कदम उठाता उनके पीछे गया था। इरादा ज़ीशान को जिंदा दरगोर करने का था, और अनादिल उसके साथ तो आज वो होना था जो उसके वहम गुमान में भी नहीं था। उन तक पहुंचने से पहले ही शायान किसी से बुरी तरह टकराया था। शदीद गुस्से की वजह से उसका झगड़ा हो गया था। झगड़े के बाद उसने इधर उधर देखा, वो लोग यहाँ नहीं थे। वो तेज़ी से मॉल के बाहर गया। वो दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। शायद ने फुल स्पीड से गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे दौड़ाई थी। थैंक यू दिल। लाइब्रेरी के बाहर ज़ीशान ने गाड़ी रोकी थी। कोई बात नहीं ज़ीशान भाई, वो मुस्कुराई थी। तो मुझे वक्त बता देना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। ज़ीशान ने भी मुस्कुराकर ऑफ़र की थी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा यहाँ पर। मुझे यहाँ पर। मरियम मुझे यहाँ से पिक कर लेगी। हमें कंबाइंड स्टडी करनी है। अनादिल ने भी मुस्कुराकर उसे अपने प्लान से आगाह किया था। जैसा तुम्हें ठीक लगे। अनादिल के बाहर निकलते ही ज़ीशान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। अभी मुड़ी ही थी कि किसी ने बहुत ज़ोर से उसकी कलाई पकड़े उसे अपनी जानिब खींचा था। दर्द की एक शदीद लहर उसके जिस्म से टकराई थी। उसे कुछ भी कहने और समझने का मौका दिए बगैर उसे घसीटता हुआ अपनी गाड़ी तक लाया था। शायान, उस बेचारी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। गाड़ी का दरवाज़ा लॉक किए शायन ने फर्राटे से गाड़ी आगे दौड़ा दी थी। ये क्या क्या बदतमीज़ी है, वो चीखी थी। उसकी इतनी तेज़ ड्राइविंग से नादिल का दिल बुरी तरह सहम चुका था। कौन था वो? सुर्ख अंगारा आंखों से वो दहाड़ा था। कौन? अनादिल का दिल तकरीबन बाहर आने को था। वही जिसके साथ तुम मुझे बेवकूफ़ बनाकर घूम फिर रही हो। शायन का गुस्सा ऐसा ही था। वो गुस्से में सोचने समझने की सलाहियत खो देता था। तुम होश में तो हो? उसकी इस अंदाज पर वो तड़प उठी थी। होश में तो मैं अब आया हूँ। बताओ क्यों झूठ बोला मुझसे? कौन सा झूठ? कौन सा झूठ? अच्छा। शायान ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी थी। शायान प्लीज़। अनादिल ने सीट बेल्ट भी नहीं बांधी हुई थी। उसका सर टकराते टकराते बचा था। झूठ बोला तुमने मुझसे? कोई पेपर्स नहीं है तुम्हारे। तुम्हें अंदाज़ा भी है पिछले 1 हफ्ते से मैं किस तरह इंतज़ार की सूली पर लटका हुआ हूँ। तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई, और तुम। शायान का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मेरा कल वाकई पेपर है। वो रो दी थी। झूठ, बिल्कुल झूठ, वो चीखा था। कौन था वो जिसके साथ तुम शॉपिंग कर रही थी? बोलो। अनादिल की मुसलसल खामोशी पर वो एक बार फिर दहाड़ा था। वो मेरे भाई। तमाम अल्फाज शायान की दहाड़ पर जैसे टूट गए थे। सगा भाई था तुम्हारा? शायान ने उसकी तरफ देखे गुस्से से पूछा था, जिस पर अनादिल ने डरते हुए नफ़ी में सर हिलाया था। और बस शायान का गुस्सा तो सवानेज़े पर चढ़ गया था। उसने अब गाड़ी की स्पीड फुल कर दी थी। शायान प्लीज़, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज़, मैं तुम्हारे साथ नहीं मरना चाहती। डर के मारे अनादिल ने वो कह दिया था जो उसे नहीं कहना चाहिए था। तो फिर किसके साथ मरना चाहती हो? गाड़ी को एक झटके से ब्रेक लगाए शायान ने उसे कलाई से पकड़े अपनी जानिब खींचा था। बोलो। उसकी कलाई पर मजीद दबाव देते हुए जैसे आज अनादिल की जान लेने के दर पर था। छोड़ो मुझे, घटिया जाहिल इंसान। वो भी अपना ज़ब्त खो बैठी थी। दुनिया में किसी के साथ भी मर जाऊंगी, मगर तुम जैसे जाहिल मर्द के साथ हरगिज़ नहीं, जिसे महज जहालत दिखाने के सिवा कुछ भी नहीं आता। दूसरे हाथ से अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करते हुए शायान को और तेज दिला गई थी। जाहिल हूँ मैं? तो फिर ठीक है। शायान ने उसकी कलाई छोड़े उसे परे ढकेला था। अब वो एक बार फिर रश ड्राइव कर रहा था, जबकि अनादिल अपनी कलाई देखते मुसलसल आंसू बहा रही थी। 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे सारा घर खाली चाहिए। शायान ने फ़ोन पर किसी को हिदायत दी थी, जबकि अनादिल का दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? शायान के तेवर बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। जाहिल हूँ ना मैं? तो आज मैं अपनी बुलबुल को अपनी जहालत दिखा ही देता हूँ। शायान ने एक तंज़ मुस्कुराहट अनादिल की तरफ उछाली थी, जिस पर अनादिल के गले में गिल्टी उभरी थी। शायान प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी किसी के साथ बाहर नहीं जाऊँगी। अनादिल को हर तरफ सिर्फ खतरे की घंटियाँ बजते हुए सुनाई दे रही थी। शायान प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। अनादिल ने एक बार फिर मिन्नत की थी। चुप, एकदम चुप।
اس کے ایک اور دہاڑ پر انادل کی روح پرواز کرنے کو تھی۔ دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے، اور آج تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی۔ وہ آج کسی صورت انادل کو کسی قسم کی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ سارا راستہ منتیں کرتی آئی تھی، مگر شایان نے تو جیسے اپنے کان لپیٹ ہی لیے تھے۔ باہر آؤ۔ وہ اسے اپنے گھر لایا تھا۔ گاڑی سے نیچے اترتے ہی اس نے انادل کی طرف والا دروازہ کھولا تھا۔ نہیں پلیز، وہ مسلسل روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ شایان کو آج اس کے آنسو سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے انادل کا بازو دبوچتے اسے باہر نکالا تھا۔ اب وہ اس کی منتوں اور التجاؤں کو مسلسل نظر انداز کرتا اسے گھسیٹتا ہوا اندر لے کر جا رہا تھا۔ شایان نے اسے لاؤنج میں لا کر صوفے پر پٹکا تھا۔ شایان، خاموش، بالکل خاموش۔ اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ رکھتے، اس کی راہ فرار کے تمام راستے بند کرتے، شایان نے سرخ و شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ جو میں تم سے پوچھوں گا صرف اسی کا جواب دینا، سمجھی؟ اس کے چلانے پر انادل نے ڈرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بتاؤ، کیوں گئی تھی مال؟ شایان نے سخت تاثرات سے پہلا سوال کیا۔ میں جویلری خریدنے، انادل نے سسکتے ہوئے جواب دیا تھا۔ کیوں؟ کس کی اجازت سے گئی تھی؟ اگر تمہیں کچھ چاہیے تھا، کہیں جانا تھا تو مجھے کہتی، میں لے کر جاتا تمہیں۔ اسے شانوں سے تھامتے ہوئے ایک بار پھر گھرایا تھا۔ تم شک کر رہے ہو مجھ پر؟ انادل نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ ہاں، کر رہا ہوں۔ آج کے بعد تم مجھے کسی بھی غیر مرد کے ساتھ نہ دکھو، ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ شایان نے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دی تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ انادل کا صبر اب جواب دے گیا تھا۔ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اب تو میں جاؤں گی، ایک بار نہیں 1000 بار جاؤں گی، جو کرنا ہے کر لو، جا کر دکھاؤ۔ شایان نے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑی تھی۔ شوہر ہوں میں تمہارا، محرم ہوں میں تمہارا، سمجھی؟ اسے پھر سے صوفے پر دھکا دیتے شایان نے اسے باور کروایا تھا۔ اپنی کلائی پر اس کی انگلیوں کے نشان دیکھتے ہوئے ایک بار پھر سے رو دی تھی۔ نقاب اتارو، شایان نے پہلا حکم صادر کیا تھا۔ اتارو۔ وہ ایک بار پھر چیخا تھا، جبکہ انادل کو کشمیر میں گزاری گئی وہ رات یاد آئی تھی۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انادل نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹایا تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار شایان کی فرمائش پر یہ کر چکی تھی، مگر آج وہ صحیح معنوں میں خوف محسوس کر رہی تھی۔ حجاب کھولو، شایان نے اگلا حکم صادر کیا تھا۔ شایان، انادل نے التجائی نظر سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس پر جھکتا ہوا ایک بار پھر گھرایا تھا۔ کھول رہی ہوں۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے بمشکل حجاب کھولا تھا۔ برقع اتارو۔ شایان پلیز، وہ آج کسی صورت اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ انادل، اتارو۔ اپنی بھوری آنکھیں اس کی گہری ہیزل آنکھوں میں گاڑے شایان نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ برقع اتارے اب وہ نظریں جھکائے بیٹھی مسلسل سسک رہی تھی۔ تم تو ہر رنگ میں ہی قیامت ڈھاتی ہو۔ ہرے اور سفید رنگ کے فراق میں اسے دیکھتا وہ ایک بار پھر اس کے حسن میں کھو گیا تھا، جبکہ انادل بیچاری تو بس سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیا یہ تعریف تھی؟ اگر ہاں تو یہ تعریف کرنے کا کون سا موقع تھا؟ آج کے بعد تم میری اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھو گی۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے شایان نے سرد مہری سے کہا تھا۔ کیوں؟ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ وہ ایک بار پھر کھڑی ہوئی تھی۔ شوہر ہوں میں تمہارا۔ اب کی بار اس کا لہجہ تھوڑا نرم تھا۔ نہیں ہو تم میرے شوہر۔ اسے نرم پڑتے دیکھ وہ فوراً اس پر چڑھی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ شایان نے ایک بار پھر اسے بازو سے دبوچا تھا۔ چھوڑو مجھے جنگلی وحشی درندے۔ اپنے دوسرے ہاتھ کے ناخن اس کے ہاتھ میں گاڑتے انادل نے خود کو آزاد کروانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ بس بہت ہو گیا، ہمیں ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے۔ اگر تم ایسا ہی کرو گی تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ شایان نے اب کی بار تھوڑا تحمل سے کہا تھا۔ مشکل؟ ہاں، جہنم بنا دوں گی میں تمہاری زندگی۔ اور کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ ضائع کروں گی۔ وہ اب بھی اس کی گرفت سے خود کو آزاد کروانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، شدید نفرت۔ وہ جانے انجانے میں آج سچ بول گئی تھی، جبکہ اس کی اس بات پر شایان کے دماغ نے تو بالکل کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی گرفت ایک دم ہی ڈھیلی پڑی تھی اور انادل نے فوراً ہی خود کو آزاد کروایا تھا۔ مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ اسے ابھی تک شایان کی انگلی اپنے بازو میں دھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تمہارا ساتھ قبول ہے، وہ ایک بار پھر پوری قوت سے چیخی تھی۔ تمہارے ساتھ سے تو بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ ہاں، اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے میں چٹاخ ایک زناٹے دار تھپڑ انادل کی گال پر پڑا تھا۔ وہ اونتے منہ صوفے پر گری تھی، اس کا سارا وجود کپکپا رہا تھا۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ سمٹ کر صوفے پر بیٹھی تھی۔
देखने की सकत अकोख हो चुकी थी। घुटनों में सर्दी, वह बेजारों कतार रो रही थी। ये शख्स तो उससे मोहब्बत बल्कि इश्क के दावे करता था, फिर ये उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? कैसे? आज शायान की इस हरकत से वो बिल्कुल टूट चुकी थी। आखिर वो कैसे उस पर हाथ उठा सकता था? वो निढाल सा बिल्कुल उसके साथ सोफे पर ढह गया। अब अपनी पुश्त सोफे से टिकाए वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अनादिल और उसके दरमियान 1 इंच का भी फासला न था। वो वाज़ेह तौर पर उसके वजूद की कपकपाहट महसूस कर सकता था। दिल शान ने बहुत मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरा था, जबकि अनादिल उसके इस तरह पास आने पर थोड़ा पीछे सिसकी थी, और वह शायान का मीटर एक बार फिर घूमा था। खबरदार, खबरदार, जो दोबारा ये जुर्रत की तो। उसका मुंह दबोचते उसने अनादिल को खुद से करीब किया था। तुम मुझसे नफरत करो या मोहब्बत, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोबारा मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना। शायन ने नरमी से उसे छोड़ा था और मुसलसल सिसक रही थी। तो तुम बहुत बहुत बुरे हो। अपनी गाल पर हाथ रखते अनादिल ने टूट टूट कर अल्फाज अदा किए थे। हाँ मेरी जान, मैं वाकई में बहुत बुरा हूँ। शायन ने बिला झिझक एतराफ़ किया था। आज के बाद मौत का लफ्ज़ तुम्हारी ज़बान पर नहीं आना चाहिए, समझी? उसे अपनी तरफ खींचते शायन ने सरतासुराज से कहा था, जिस पर अनादिल ने सख्त वजूद के साथ इस्बात में सर हिलाया था। चलो शाबाश, अब रोना बंद करो। अपनी उंगलियों की पोरों से शायान ने उसके आंसू साफ किए थे। अब एक अच्छी अच्छी सी स्माइल दो। वो बदक मुस्कुराई थी। ये शायान का डर था या फिर उस थप्पड़ का असर? लेकिन अनादिल की रूह तक कांप चुकी थी। अब वो शायान की किसी भी बात से इख्तिलाफ करने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। गुड गर्ल। शायन ने मुस्कुराते हुए उसका गाल थपथपाया था। चलो उठो, मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना कर लाओ। अनादिल की आंखों में बेयकीनी नजर आई। एक तो शायन ने उस पर हाथ उठाया था, और माफ़ी मांगना तो दूर, वो उसे रोने तक की इजाज़त भी नहीं दे रहा था, और ऊपर से ये फरमाइश, उठो। उसकी एक और दहाड़ पर वो लड़खड़ाते कदमों से फ़ौरन खड़ी हुई थी। वो सामने किचन है, 10 मिनट के अंदर अंदर कॉफ़ी बनाकर ऊपर मेरे कमरे में लेकर आओ। उसके मुकाबिल खड़ा होता वो उसे एक और हुक्म सादिर कर गया था। मुझे कॉफ़ी बनानी नहीं आती। अपने दोनों गालों पर हाथ रखे अनादिल ने बमुश्किल कहा था कि कहीं उसे एक थप्पड़ ही ना पड़ जाए। उसकी इस हरकत पर रोना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया था। तो चाय बना दो। शायन ने बहुत मोहब्बत से उसके लरजते दूधिया मुलायम हाथों को अपनी गिरफ्त में लिए लबों से लगाया था। मुझे वो भी नहीं आती। अनादिल ने नज़रें झुकाए सच कहा था। अब तो मुझे फिर गुस्सा दिला रही हो। 10 मिनट है तुम्हारे पास, सिर्फ 10 मिनट। शायन को लगा वो झूठ बोल रही है। जाओ। उसे अपनी जगह से ना हिलता देख वो एक बार गुर्राया था, जिस पर अनादिल भागती हुई किचन की तरफ गई थी। कमीना, जलील, बगैरत। किचन में आते ही अपनी गाल पर हाथ रखते वो अपनी भड़ास निकाल रही थी। बदतमीज, मनहूस, जाहिल कहीं का। मुसलसल कपकपाते हाथों से अनादिल ने चूल्हा जलाने की कोशिश की थी। अब जल भी जाओ। उसे तो ठीक से चूल्हा जलाना भी नहीं आता था। लानत हो तुम पर, शायान के बच्चे। चाय के बर्तन में 1 लीटर पानी डालते अनादिल मुसलसल शायान को सलवाते सुना रही थी। तुमसे अल्लाह पूछेगा। गुस्से से फ्रिज से दूध निकालते अनादिल ने आधा दूध पतीली में डाला और आधा पतीली के बाहर। इसका बदला ज़रूर लूँगी मैं तुमसे। पत्ती का आधा डब्बा चाय की पतीली में उंडेलती वो अहद कर चुकी थी। हाय अल्लाह, मेरा तो सारा मुंह ही सूज गया है। अनादिल ने एक बार फिर अपने हाथ से अपने गाल को छू कर देखा था। इंशाअल्लाह तुम्हें सारी ज़िंदगी ऐसे ही थप्पड़ पड़ेंगे। चीनी की जगह नमक का आधा डब्बा चाय में उंडेलते वो मुसलसल से बद्दुआएं दे रही थी। बस और तो कुछ नहीं डलता ना, वो सोचते हुए बड़बड़ाई थी। शायद पिछले 25 मिनट से कमरे में उसका इंतज़ार कर रहा था, मगर न जाने वो मोहतरमा कौन सी चाय बना रही थी, जो कि बनकर ही नहीं दे रही थी। ये नहीं सुधरेगी। वो ससो तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकला था। आह! अभी वो आधे जीने उतरा ही था कि अनादिल की चीख उसके कानों से टकराई थी। वो भागता हुआ किचन में गया था। अनादिल वो अपना हाथ पकड़े मुसलसल रो रही थी। नीचे फर्श पर चाय का बर्तन गिरा हुआ था। हर तरफ चाय ही चाय थी। दिल शायन ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा था। उसके हाथ पर फौरन ही आंवले बनना शुरू हो गए थे। ये क्या किया तुमने? उसे तकलीफ में देखते हुए बिल्कुल पागल हो चुका था। तुमने मेरा हाथ जला दिया है। अल्लाह जी, मेरा हाथ जला दिया। मैंने? शायन को शदीद हैरत हुई थी। हाँ तुमने, घटिया इंसान। अब बोलने की बारी अनादिल की थी। वो सर झुकाकर सुनने की बारी शायान की। अच्छा ठीक है, तुम आओ मेरे साथ। शायन उसे बाहर लॉन्ज में ले गया था। उसे सोफे पर बिठाते हुए भागता हुआ फर्स्ट एड बॉक्स लाया था। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? उसके हाथ पर दवाई लगाते शायान ने फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो शौक है रोने का, अनादिल ने तब कर कहा था। तुम अबाया पहन लो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, शायान ने बहुत नरमी से कहा था।
میں پہلے پولیس اسٹیشن جاؤں گی، انادل نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ہے وہ کس لیے؟ شایان نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ تم پر دفعہ 302 کے تحت پرچہ کٹوانا ہے، انادل نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ واٹ؟ وہ حیرت کے مارے تقریباً چیخ اٹھا تھا۔ میں تمہیں پھانسی کے پھندے تک لے کر جاؤں گی، تم نے میرا ہاتھ جلایا، میں نے تو تمہیں صرف چائے بنانے کا کہا تھا۔ اپنی بیوی کے خطرناک تیور جانتے شایان نے فوراً صفائی پیش کی تھی۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے چائے بنانا نہیں آتی تو تم نے کیوں مجھ سے زبردستی چائے بنوائی؟ اچھا چھوڑو یہ سب، جلدی سے عبایا پہنو، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ شایان اس کا ہاتھ دیکھتے ایک بار پھر فکر مندی سے گویا ہوا تھا۔ نہیں، پہلے میں پولیس اسٹیشن جاؤں گی، مسلسل سیسی کرتے ہو بس ضد تھی، ایک اور تھپڑ کھانا چاہتی ہو؟ شایان کو اس وقت بس اسے کسی بھی طرح ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا تھا۔ بدتمیز، جاہل، فضول انصار، انادل نے غصے سے عبایا اٹھا کر پہنا تھا۔ بہت کوشش کرنے پر بھی اس سے حجاب نہیں ہو رہا تھا۔ شایان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے اسٹولر لیا تھا، اب وہ اس کا حجاب باندھ رہا تھا۔ تم انادل کے کچھ بولنے سے پہلے شایان نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ اسے نقاب پہنانے کے بعد وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ اب میں کل پیپر کیسے دوں گی؟ انادل وقتاً فوقتاً اسے سلواتیں سنا رہی تھی اور شایان خاموشی سے شہد کی طرح سب کچھ سن رہا تھا۔ گھٹیا انسان، اب کون دے گا میرا پیپر؟ آئی ایم سوری۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ بہنوئی تھے وہ میرے، اپیا کو گفٹ دینا چاہتے تھے، بس اسی لیے گئی تھی میں ان کے ساتھ۔ کیا؟ شایان کو واقعی شوق لگا تھا۔ بہنوئی؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ ہاں بہنوئی، نکاح ہوا ہے ان کا میری بہن سے، بالکل ویسے جیسے میرا اور تمہارا ہوا تھا، انادل نے جل بھن کر کہا تھا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شایان کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ تم نے سنی ہی کب میری؟ شایان کو اب شدید قسم کی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ انادل، شایان کے الفاظ بالکل ختم ہو چکے تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ آنکھوں میں شرمندگی کا تاثر لیے اس نے بے بسی سے انادل کی طرف دیکھا تھا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر اور تمہاری معافی پر۔ اپنے گھر کے سامنے گاڑی رکتے ہی وہ دروازہ کھولتی باہر نکلی تھی۔ یہ دوائیاں تو لیتی جاؤ، شایان نے مسکرا کر اسے دوائیوں کا لفافہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے لفافہ کھینچتے انادل نے کھینچ کر وہ اس کے منہ پر مارا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر کے اندر گئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی مسلسل روتے سسکتے وہ سو چکی تھی۔ عصر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تھی، تبھی اس نے موبائل اٹھایا تھا۔ گروپ میں میسج دیکھتے اسے شدید دھچکا لگا تھا۔ اس نے بے یقینی سے بار بار میسج پڑھا تھا۔ اس کے پیپرز کینسل ہو چکے تھے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، انادل نے شکر ادا کیا تھا۔ وہ واقعی فی الحال اس حالت میں نہیں تھی کہ پیپرز دے سکے۔ شایان دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ اسے کالز کرتا تھا اور میسیجز بھی، مگر وہ جان بوجھ کر اس کی کالز اور میسیجز کا جواب نہیں دیتی تھی۔ بالآخر شایان نے اسے دھمکی آمیز میسج کیا تھا، جس کی وجہ سے آج وہ پورے ایک ہفتے بعد اس سے ملنے آئی تھی۔ اب معاف بھی کر دو، شایان نے گویا التجا کی تھی، جبکہ انادل ہنوز خاموش تھی۔ ایک ریسٹورنٹ کے باہر شایان نے گاڑی روکی تھی۔ وہ بغیر کچھ بولے چپ چاپ اس کے پیچھے اندر جا رہی تھی۔ اندر بالکل اندھیرا تھا، وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی تھی۔ شایان، انادل نے اپنے ارد گرد دیکھا تھا، وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قدم آگے بڑھائے تھے۔ اچانک ہی لائٹ آن ہوئی تھی، ہر طرف اجالا ہو گیا تھا۔ ہر طرف پھول دیکھ کر وہ ایک بار پھر حیران ہوئی تھی۔ ہر چیز سجی ہوئی تھی۔ انادل نے افسوس سے سر جھٹکا۔ شایان واقعی نہیں سدھر سکتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا انادل کے پاس آیا تھا، اس کے سامنے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھتے۔ شایان نے اپنے کان پکڑے تھے۔ معاف کر دو پلیز، اس کے انداز پر رونا چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی تھی۔ شکر۔ کھڑے ہوتے ہی شایان نے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ کھانے کے بعد وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کل ایک اور سرپرائز ہے تمہارے لیے، تیار رہنا، شایان نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں شایان پلیز، کل نہیں، کل مجھے این جی او جانا ہے، انادل نے بے چارگی سے کہا تھا۔ این جی او؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ہاں نا، میں اتنے عرصے سے نہیں گئی، کل مجھے کسی بھی صورت وہاں جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، واپسی پر ہم کچھ وقت ساتھ میں گزار لیں گے، شایان نے مسکرا کر کہا تھا۔ نہیں، تم کیا کرو گے وہاں جا کر؟ وہ اسے کسی صورت این جی او نہیں لے کر جانا چاہتی تھی، وہاں اس کی جان پہچان کے کافی لوگ موجود تھے۔ وہی جو تم کرو گی، کل ہم جا رہے ہیں، تم تیار رہنا، شایان نے اٹھتے ہوئے اسے اپنا فیصلہ سنایا تھا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی انادل نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہونے والا ہے، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور ساتھ ہی ساتھ ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔